ಆಯ್ತಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 section C. Question number 4 section C. Following are the balance sheet of Hira Limited and Sona Limited as on 31st December 2014. The profit and loss account of Sona Limited showed a credit balance of 50,000. Credit balance is 50,000. Dividend 16% was paid during the year. 16% dividend ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Dividend on share capital 2 lakh ಇದೆ ನೋಡಿ share capital ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 2 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 16% dividend ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 32,000 ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ Yes, 3,20,000. 32,000 2 lakh into 16% 32,000 ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ a dividend 16% paid on October 2014 for the year 2013 ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದಲೇ ತೆಗಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000, ಅದರಿಂದ 32,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟು 18,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ 18,000. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32,000 will be declared dividend, but for the previous year. Previous year ಇದಕ್ಕೆ previous year profit ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. previous year profit ಎಷ್ಟು 50,000. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 50,000. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 18,000. ನಾವು Hira Limited acquired 1,500 shares on 1/7/2014. 1/7/2014. Shares were acquired on 1/7/2014. But year ends on 31st/12/2014. Acquired date beginning ಆಗುವುದು ಯಾವ ಡೇಟು 1/1/2014. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮಂತ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಪ್ರೀ 6 ಮಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್. Bills payable of Sona Limited were issued in favor of Hira Limited. Bills payable ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಇದೆ. That is fully issued in favor of Hira Limited. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ creditors of Sona Limited includes 20,000 goods supplied by Hira Limited. That is mutual oil. Stock of Sona Limited includes 8,000 supplied by Hira Limited at 25% on sales. That is unrealized profit on stock. First we are supposed to do now calculation of minority and majority ratio. First majority ratio. How many number of shares they bought? The adjustment is given 1,500 shares. Out of balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 lakh ಇದೆ. 2 lakh divided by 100 ಅಂದ್ರೆ 2,000 shares. That means 15/20. ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ 500 divided by 2,000. That is 5/20. Next calculation of minority interest. Minority interest. First minority interest on share capital. What is share capital here is 2 lakh. 2 lakh into minority ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5/20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000. Minority interest on profit and loss. Total profit and loss is given in the balance sheet. ಎಷ್ಟಿದೆ 90,000 into 5/20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 22,500. Minority interest on general reserve. ಎಷ್ಟು general reserve 60,000 into 5/20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15,000. So totally minority interest should be interest ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ total minority interest 87,500.
Now next step will be calculation of pre and post acquisition profit and reserve. Now statement showing calculation of pre and post acquisition profit and reserve. Idu pre, post, total. First one is profit and loss. Total profit and loss is given here as to 90,000. 90,000 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ 50,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 32,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು? 18,000. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೌ? 72,000. ನೋಡಿ 72,000. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಫ್ರೀ, 6 ಮಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಈ 72,000 ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ, 72,000 ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪೋಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36,000 and 36,000. ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅವಾಗ? 54,000. ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ 36,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ರಿಸರ್ವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 60,000. ಬಟ್ ಏನು ಅವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸೋನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st December 2014. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,60,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ 90,000. ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಓಕೆ 16% ರಿಟರ್ನ್. ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೋನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ ಅದಾಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಟ್ 60,000. But here nothing is specified in this particular case whether it is pre or post. General reserve ಆವಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಶದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ showing calculation of cost of control. First, investment in share. Shares. Investment in share is given the balance sheet as 2,40,000. Thereafter, add goodwill. 70,000. is given in the problem. Total ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಟೋಟಲ್ how much you get? 3,10,000. 3,10,000 less majority interest on share capital. What is share capital here? 2 lakh into majority part. What is the majority part? 15 by 20. How much you get? 1,50,000. Yes or no? Yes. Majority interest on pre-profit and loss. Pre-profit and loss is there? 54,000 into 15 by 20. 54,000 into 15 by 20. How much you get? 40,500. 40,500. Majority interest on pre-reserve. Pre-reserve we know that 60,000 into 15 by 20. How much you get? 45,000. 45,000. Now here there is a dividend declaration. I showed their adjustment. Yes or no? Yes. That dividend also to be taken here. Dividend. ಎಷ್ಟು dividend to 32 ನೋಡಿ 32,000 into ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು 15 by 20. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15 by 20? 15 by 20. How much you get?
24,000. 24,000. Do the total of this. 2,59,500. 2,59,500. 500. Minus money, how much you get? Goodwill? 50,500. Huh? 50,500. 50,500. This is a goodwill. Now, one more adjustment is given: unrealized profit on stock. Calculation of unrealized profit on stock. Unrealized profit on stock. The last adjustment talks here is 8,000. Stock which includes 8,000 into 25 by 100. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ 25 by 100. How much you get unrealized profit? 2,000. 2,000. This is a way you are supposed to do the working note. Consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet of both the companies. Liability side, asset side, rupees. One number. Share capital. Adali equity shares of 100 each. 5 lakh. ಮತ್ತೆ reserves and surplus. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್? 1 lakh. 1 lakh and ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ನಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,40,000. 1,40,000 and majority post. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 36,000. 36,000 into majority 15 by 20. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27,000. 27,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,67,000. 1,67,000 less unrealized profit on stock. We found ಎಷ್ಟು? 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,65,000 ಲೆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 24,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್? 1,41,000. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ನಿಲ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ನಿಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. ಬಟ್ he says which is fully in favor of other company. ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ 40,000. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಿಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು? 1,30,000 ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್? 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 1,10,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 87,500. Opposite side fixed asset. First one is goodwill. ಎಷ್ಟು goodwill ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 50,500. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5,60,000 plus 20,000. 5,80,000. 5,80,000. Thereafter
ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್? 1,90,000 ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟು? 2,000. 1,88,000. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? 1,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಡೆಟರ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ 95,000 ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್? 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 75,000 ಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್? 40 ಅಲ್ವಾ? 40,000 ಡೆಟಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಎರಡು ಸರ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 35,000. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? 5,000. 85,000. Everything is over. Do the total balance sheet should match each other.